अठास दे पाशा जीओ। ऐसे महान रहबर महान सतगुरु श्री गुरु रविदास साहिब महाराज जी के आगमन पुरब मनाउण दे बाल प्रेम बुद्धि शाह बख्शनी आप जी ने कृपा करके मेहर करके रहंदे कारज महान कीर्तन दरबार दियां सेवावां आप जी ने अपना मेहर भरिया हाथ रख करके लै लाणियां। बोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे हियर रत्न नाम हर वसया गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा। साइयां जे सतगुरु नदर करे चंगे काम सतपुरुषां दी गुरु साहिबानां दी याद आपां तद ही मना सकते हैं जे सतगुर दी रहमत होवे। साडे इस इलाके ते सतगुरां ने बहुत वड्डी रहमत कीती। उस महान रहबर महान सतगुरु श्री गुरु रविदास साहिब महाराज जी के आगमन पुरब के संबंध दे विच अज ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ इस मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ महान कीर्तन दरबार सजाया जा रहा। सतगुरां ਦੇ रखे गए श्री सहज पाठ जी ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। बसंत राग ਦੇ ਵਿੱਚ भगत रविदास महाराज जी ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭ ਬਾਬਾ। मैं इत्थों कीर्तन की आरंभता कर लगा हाँ। जिथे आप शब्द कीर्तन सरवणा करना है उत्थे नाल नाल गुरु दी विचार शब्द दी विचार बाबा रविदास महाराज जी ने सानू आख्या कि असीं की मनदे हां सुनदे हां मनदे हां ये उस नाल प्यार करदे हां। जे गल कर लईए रविदास महाराज जी दी ते उन्होंने जन्म तो ले जिंदगी के सफर में एक एक मंजिल तय की जिस प्रति दो शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी अंदर, एक गुरु अर्जन देव महाराज ते दूसरा शब्द है बाबा कबीर जी का हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत भागा। देखो दूसरा भगत कबीर महाराज जी गवाही पढ़ते हैं, कहते जो रविदास जी कहते ने सत है तुसी मनो। उस मार्ग ते चलो, वो मार्ग रब दे घर तक पहुंचता है। ये जिन्नी भी बाणियां ने सतसंग दी नाम जपण दी बड़ियां एग्जाम्पलां दित्तियां ने रविदास महाराज जी ने गुरबाणी दे विच। कदे एरंड दी देंदे ने, कदे चंदन दी देंदे ने। आओ बड़े प्यार नाल शब्द सरवण करिए, नाल नाल शब्द दी विचार जिन्नियां संगतां सेवादारां तो इलावा सारियां ही गुरु दी गोद विच आ जाण, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपराला है। मेरे प्यारे मित्र ने सरदार सोहण सिंह जी ठंडल बहुत प्यारे घर
की जो ले उठ ले उठ ले उठ ले उठ साधु की जो ले उठ तेरे मिटे पाप सब तोड़ तोड़ तेरे मिटे पाप सब तोड़ तोड़ गर्भदास जो जपे नाम गर्भदास जो जपे सगल पवन के नायिका एक सिनेदार से दिखाई सगल पवन के नायिका एक सिनेदार से दिखाई पवन के नायिका सिनेदार से दिखाए सगल पवन के नायिका सिनेदार से दिखाए सिनेदार से सगल पवन के नायिका एक
से दिखाए सगल पवन के नायका किसी ने दर्श दिखाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बोल सगल पवन के नायका एक शिव दर्श दिखाई। सारे का मालक कौन है? रब ही है ना, वाहिगुरु है ना। ओदी मंग करते पे दुनिया के लिए मंग करते हैं जितों सानू दुनियावी वस्तुओं मिल जाए। सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी की मंग करते हैं सारे ब्रह्मांडां दे मालिक ने। कहते कि शिव दर्शन दे दे मैनू, और दिते भी सी दर्शन। 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर दर्ज हैं। मैं ये आप जो 1 बजे तक कीर्तन करना, मैं तुहाडे नाल इहो गल्लां करनियां ने गुरु दीयां। दर्शन दिते, जो दर्शन देण आया ना रब सगल भवनां दा मालिक, तो कहते हुण चलिया किते जाके बखा किथे चलिया। कहते मैं सारी दुनिया नूं पालना, सारी दुनिया नूं वेखना है। तो कहते फिर मैनूं भी नाल ही लै चल, मैं भी तेरे नाल सारी दुनिया नूं वेखांगा, तेरा ही है ना। गुरु रविदास महाराज जी जिन्हां दा तुसीं प्रकाश पुरब मना रहे हो, दुनिया के इतिहासकारां ने मेरे वीर ने मेरे नाल पहले ही हुक्म किया सी। दुनिया के इतिहासकारां ने कई नाम, कई दिन, कई साल साडे लई रब आया। मैं एक बेनती भी संगत करांगा, भावें असीं हिंदी बोलते हैं, सिहारी बिहारी हिंदी पंजाबी दोवां विच रवि ना किया करो, माफ करना, रवि ना किया करो। रब दास, रब सूरज का प्रकाश ज्ञान जिहड़ा रब दे घर तो लैके तुहाडे लई आया, उहनूं कहंदे रविदास। रविदास रविदास ना किया करो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी विच जो शब्द सुनते हैं, कहते डड्डू वेखे ने, असीं डड्डूआं की तरह नहीं बनना। सानूं उन्हां डड्डूआं तो जन्म जिहड़ा मिलिया, सानूं मनुखा जन्म, ये सब तो उत्तम जूनी है। और इस जन्म दे विच सानूं जिहड़ा इस शरीरक ढांचा है ना, ये गुरु रविदास महाराज जी ने दस दिता दुनिया नूं। इहदे विच की है? जल की भीत,
पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाट मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसा बिचारा। रविदास महाराज जी उस रब की मंग करते हैं कि किसी ने दर्शन दे जिस रब ने मां की कुख विच माता पिता के संजोग तो एक मास का टुकड़ा पैदा होया, एक मास का टुकड़ा पैदा होया। किहड़ा कारीगर गया अंदर माता दे उधर विच ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਖਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਜਿਸ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। शब्द सुनते हो ना तुसी बहुत जन्म पिछड़े थे माधो की तो पिछड़े उसे तो ये जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवों चिर भयो दर्शन देखो रब आ पर कहते असि डड्डू की तरह डड्डू दा जिंदगी डड्डू दा जीवन एक खूह है, खूह दे विच डड्डू ने उस पूरे खूह दे विच डड्डू घुमदा पिया कदे छाल इधर मारे कदे उधर मारे। किसी मित्र सज्जन ने उपरों आवाज दी वे मित्रा दस किन्ना क तेरी दुनिया है, किन्ना क तेरा संसार है। हुण उस खूह दे डड्डू ने एक छलांग लाई इत्थे तक दूसरे किनारे पहुंच गया। जदों दूसरे किनारे कहंदा वे हम फिनिश हो गया, काम खत्म हो गया। ते बाबा रविदास महाराज जी ने कही ये गल, कहंदा बिल्कुल नहीं। परमात्मा दा अंत नहीं पाया सकता हर बेअंत हौ मित कर वरनो। कितनी की मिलती करोगे रब की तुसी? आसमान है, आसमान नू खड़ाण लई कोई दुनिया में पिलर नहीं है। धरती है, धरती भी पानी में है और डोल नहीं रही, अडोल बैठे हैं, शांत बैठे हैं। तीन हिस्से पानी ते एक हिस्सा धरती। हुण पानी नू बनाउण वाला भी ओही है, धरती नू बनाउण वाला ओही है, आकाश नू बनाउण वाला ओही है। रविदास महाराज किसकी मांग करते ने? सगल भवन के नायक एक सिंह। हुण जदों दर्शन देण आया ना रब, दर्शन देण आया रब आ गया रब ते लोकां ने बड़े सवाल कीते सी बड़ियां, क्योंकि रविदास महाराज जी दी जिहड़ी गिनती सी ना शूदरां विच सी। मैं एक दिन किताब पढ़ रहा सी, लोग कहते ने माफ करना, लोग कहते ने रविदास का जो जन्म होया ना माता धुरविनिया जी की कुख तो रोन लग पिया। वो भले रब भी कभी रोंदा है, कदे रब रोंदा वेखिया? तुसी रोंदे हो? इते रब ने ए रब दा प्यारा रब कदी रोंदा? लिखण वालियो रविदास नहीं रोया, तुसी रोंदे हो, तुसी तरले लेंदे हो ऐ रब मैनू इस दुखां तो मुक्त करा। ते रविदास महाराज जी कोल ते रब आप चल के आउंदा है, एक साधु दे भेस विच आउंदा है। कहंदा रविदास झुग्गी विच ही रहना सारी उम्र, कहंदा रविदास झुग्गी जी रहना। ये जेड़ी तेरी झुग्गी बनी है ना, इस झुग्गी दे लागे गंगा बगदी है। जेड़ा तेरा घर है इस झुग्गी दे लागे गंगा है, गंगा जल पवित्र जल है और सारी दुनिया इस गल नूं मानती है कि गंगा जल पवित्र जल है। और गंगा जल नूं असीं घरां विच भी लिया के रखदे सी। ते रविदास महाराज नूं आखदे ने कहंदे गंगा ते चला जा, कहंदे लोक नहीं जाण दिंदे, गंगा ते लोक नहीं जाण दिंदे। कहंदे क्यों? कहंदे ने तू शूद्र है, तू अपवित्र है। कहते लोग ते गंगा ते नहीं जान देंदे, पर गंगा आके मेरे चरणों पे मत्था टेकदी है रोज। लोग गंगा ते नहीं जान देंदे, गंगा मेरे चरणों पे मत्था टेकदी है। कहते किथे वो सिल चुक के विखाई सी। ये तुसी इतिहास पढ़दे सुनदे हो सारे। ते गंगा ने कहा सी हुण चुक ले जिन्ने गंगा नूं चुकणे, एक सिल चुक के विखाई सी। इस गल का इतिहास भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरबाणी के अंदर, गुरबाणी के बाहर नहीं जाना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज को अथाह शास्त्र है,
कोई भी सवाल तुसीं पुछ सकते हो। भाई साहब भाई गुरदास साहब महाराज कहते ने वो दुनिया वाले जमार कहते हो रविदास इतने सारे चौ चक्कां दे विच ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਬਚਿਆ ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਰੇਟਰਾ ਜਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਚਾਰ ਚੱਕਾਂ 'ਚ कहते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਣਾ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਪਾਟਿਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਟਿਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀਣ ਦਾ ਜੁਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 40 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ पाना गंढा राह कुल्ला धर्म ढोए ढोर सुरेटा जड़ी कुल सी ना उसका कर्म सी मरे हुए पशुओं को खाना। भाई गुरदास जी आखते नहीं ये टुटी झुग्गी नहीं है ये भैड़ी जात नहीं है ये तो कहते हीरा है। हीरा के बाबा कबीर जी का शब्द पढ़िया सी ना हर सो हीरा छाट के करे आन की आस। ये भगत कबीर महाराज जी ने उस्तत की है रविदास महाराज जी ने भगत कबीर जी ने गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो उस्तत की सी ना कहते रविदास तो बनवा ढोर नहीं तेन त्यागी माया। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस्तत की है रविदास जी। रविदास जी एक कुल्ली विच रहंदे ने झुग्गी च रहंदे ने ते रब आ गया एक साधु दे पेट कहंदे रविदास आ मैं एक दिन वस्तु देन लगा एक वस्तु मैं देन लगा तेनू ले पकड़ और रविदास भी रब नालों घट नहीं है। रब रविदास दे जेड़े नेत्र ने हर वेले रब दे चरणां नाल ने ते रब साधु बन के आया है। और रब को पछाणना सानू तो भुलेखा पै सकदा पर परमात्मा का भुलेखा रविदास नूं नहीं पै सकदा। रविदास की कुटिया दे पूरे एक महात्मा एक साधु है ते रविदास नूं आके कह रहे रविदास ले एक चीज तैनूं मैं वस्तु एक देण लगा तैनूं। कहते महात्मा जी मेरी जिहड़ी छपड़ी है ना इहदी बड्डी विच टंग दिओ सी। कहते रविदास भलिया पुछदा ले की है कहते मैनूं ते लोड़ नहीं है पर जे तुसीं दसना चाहुंदे ये किहदी गल हो रही है एक साधु परमात्मा दी रब दी ते दूसरा रविदास जी दी। कहते वैसे तो मैनूं लोड़ नहीं है पर जे तुसीं दसना चाहुंदे क्योंकि रविदास जी नूं पता सी रब खड़ा सामने पर तुसीं दसना चाहुंदे दस दिओ की है। कहते फिर ये वो है इसलिए नाल कुछ भी टच कर दियो लोहा टच कर दियो कुछ भी ये सारे नूं सोने विच तब्दील कर देंदा है। कहंदे इस नूं वरत लवें ते लोड़ पई तैनूं। जदों मुड़ के साधु आया ना कुछ समय बाद जो असीं इतिहासिक साखियां सुनदे हां कहंदे रविदास मेरी वस्तु कित्थे है कहंदे जिथे रखी चुक ले। कहंदे तू कुछ बनाया नहीं कहते मैं तेरे चरणों नाल टच होना तेरी दित्तियां वस्तुआं नाल मैं तेरे चरणों नाल जुड़िया हां तेरी दित्तियां वस्तुआं नाल नहीं जुड़ना। ते कहंदे रविदास फिर कहंदे बस फिर हुण मैनूं अपना बना कहंदे मैं जावां फिर रब कह रहा कहंदे कित्थे चलिया रब नूं कह रहा रविदास महाराज कित्थे चलिया। कहंदे हुण ते मैं तैनूं बन लिया पहला तू मैनूं बन्निया सी अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे। मैं तेरी बंदगी की हूं जाके देखा जो शब्द तुसीं सुन रहे हो रविदास महाराज जी का भगत रविदास महाराज जी अपने सगल भवन के नायका एक सब तो दुनिया की बनकर विच सब तो एक महान जिसनों गुरु नानक महाराज आखते ने एक ओंकार। देखो पहले जदों तीन युग बीते ने सतयुग त्रेता द्वापर ऐसी किहड़े वासी हां कलयुग ते सतगुरु गुरु नानक महाराज जी नूं 551 साल होए ने प्रकाशमान होए ते जिहड़ा एका लाया ना वो गुरु नानक महाराज जी ने लाया एक ओंकार।
सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने किसी के धर्म को बुरा नहीं आख्या। जो दुनिया मानती है, जो दुनिया सुनती है, जो दुनिया कहती है, सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने किसी को कुछ नहीं किया, सगों रब की वार्ता नूं दुनिया के सामने रख दिता। दुनिया सत युग, तीन युगां विच सत युग, त्रेता, द्वापर, इन्हां विच एक शक्तियां नूं मानदी सी। उस शक्ति का नाम है ओम। ओम और ओम की शक्ल जिहड़ी तुसीं मंदिरां ते बस देख सकते हो। तीसरा अखर बधा के, तीसरा अखर बधा के ओम। कहते ने तीन शक्तियां ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ते महेश। तीन शक्तियां, तीन शक्तियां सब कुछ चला रही ने। तो गुरु नानक महाराज जी ने उस ओम दे नाल जोड़िया है, तोड़िया गया है। अज तो दुनिया तोड़ती पई है, मैं वड्डा, मैं वड्डा हाँ, जो मैं कहता वो सच है। पर सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने तोड़िया नहीं, जोड़िया है। फिर रविदास महाराज तुहानू की कर रहे हैं, तोड़ रहे कि जोड़ रहे भी। कहते जिहड़ा तुहानू जन्म मिलिया ना, ये जन्म मिलिया, ये जन्म तुम्हारे लेके, ये जन्म तो रब नूं कह रहे ने तेरे तेरे हिस्से में है जन्म। ते असीं की कहंदे आ, ये मेरा है, ये मेरे हिस्से में है। हुण जदों गुरु नानक महाराज जी ने उस ओम की शक्ति नूं जोड़िया, की जोड़िया? सब तो पहला एक जोड़िया मोरे, एक ही नहीं जोड़िया, उस ओम की शक्ति दे नाल एक तार ला दित्ती। देखो की बन गया एक ओंकार। इथों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी रम होती है, इथों रम होती है। फिर रविदास चमार सी, उन्होंने तो कोई लोग घरां च नहीं बन दिंदा सी। मैं बड़ियां माफ करना, मैनूं ये हासो सुनियां कथा कहानियां से सुनते हैं कि रविदास महाराज जी ने लंगर छकिया, राणी ने लंगर बनाया कि कहते असीं छकना नहीं। रविदास कौन है? रब है, रब है। रब तो सीधियां गल्लां करदा पिया उस नाल, ते दुनिया कहंदी असीं दे नाल बैठना नहीं है। कहंदे चलो रहण दो, ना बैठो साडे नाल। ते जदों लंगर छकण लगे ने ते सारे नाल ही बैठा है। सारे नाल कौन है बई? माफ करना, तुसीं मैं तुहाडे कोल संगत कोल एक सवाल पुछदा, सारिਆਂ दे अंदर कौन है? रब दी जोत। ते रब तो वक किवें हो सकदे ने? रब तो वक किवें हो सकदे? जिस दिन रब तो वक हो गए ना, उस दिन तो सानू चलना ही किसी ने नहीं। खूह दे डड्डू ना बनो, मेरे बादशाह आखदे ने, कूप भरियो जैसे दादरा। दादरा कहते डड्डूआं नूं। कश देश विदेश ना भूत। जेड़े बंदे कनेडा गए नहीं, उन्होंने कनेडा बारे की पता? जेड़े बंदे किते विदेशों के दौरे कीते नहीं, उन्होंने विदेशों बारे की पता? उन्होंने उस धरती बारे की पता? पर मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ते हर थां ते है, हर वेले है। इत्थे सतगुरु आखदे बड़े प्यार नाल शब्द सरवण करो कि असीं खूह दे डड्डू क्यों आ? क्योंकि साडे अंदर जिहड़ी आत्मा मैली हो चुकी है। बड़े प्यार नाल एक
से दिखाए दी, एक सिंगार से दिखाए दी, सगल पावन के नायका, एक सिंगार से दिखाए, सगल पावन के नायका, एक सिंगार से दिखाए। योगीश्वर पावे नहीं, तो गुण कथनु अपार, योगीश्वर पावे नहीं, योगेश्वर पावे नहीं, तो गुण कथन तेरे कवन कवन गुण कह कह गान, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरना सको, तू ठाकुर उच्च पद माना, योगीश्वर पावे नहीं, तो गुण कथनु अपार, प्रेम पागल के कारण, कहो रघुदास तुम्हार, कहो रघुदास तुम्हार, कहो रघुदास तुम्हार, सगल पावन के नायका, सिंगार से दिखाए, सगल पावन के नायका, एक सिंगार से दिखाए, 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 सगल पावन के नायका, एक सिंगार से दिखाए, सगल पावन के नायका, एक सिंगार से दिखाए, एक सिंगार से दिखाए, एक सिंगार से दिखाए।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ। ਉਥੋਂ 2 ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 2। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 120 ਮੰਦਿਰ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 120 ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਾ ਲਓ 120 ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਚਤਰਦਾਸ ਨੇ ਸੂਤਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਤਰਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ। ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਆਓ ਚਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 120 ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਜਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਤਰਦਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਦਾਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਪਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ? ਜਿਸ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗਏ ਨੇ? ਪੰਡਤ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਈਦਾ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਚੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਈਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਚਤਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਚਤਰਦਾਸ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਤਰਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬੋਲ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲ ਚੀਥੜਾ, ਚੀਥੜਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਖਧੋਲੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਤੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਪੇਟਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਲੀ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਥੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ शहर को नाओ दुख अंधो नहीं देखा। वो शहरों जाना, कहते फिर तुहानू चमार बनना पैना, माफ करना, तुहानू चमार बनना पैना। मैं चमार है ना, मैं तुहानू शहर दस्सिया, तुहानू बनना पैना। और चमार भी प्योर बनना पैना, प्योर शुद्ध। हुणे मेरे जदों स्टेज सैकटरी ने गल की तखत श्री केसगढ़ साहिब दी 30 मार्च 1699 खालसे की साधना साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जो सतगुरु जी ने एक खालसे साधना की, इस तो 24 साल का पैंडा लग गया है। 24 साल 17 नवंबर 1675 ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पिता का सीस का संस्कार गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे किया है। और शीस नूं लैके दिल्ली चांदनी चौक ते लैके आउण वाला भाई जैता जी है। संस्कार शीस दा हो रहा ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज नाल संगतां जाप कर रही हैं, अरदास होई। बाद विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुछदे ने, जिसने शीस लियांदा जैता कित्थे है, मिलाओ मैनूं। हुण जैते नूं सिख बुला के लिआए ने, दे सामने खलो गया जैता हथ जोड़ के। ਹੁਣ ਜੈਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਸੀ ਨਾ, 5 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। 5 ਪੜਾਵਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਰਾਵੜੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਮ ਗਸੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੁਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਚ ਲਪੇਟਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਦਿਖੇ, ਕੀ ਦਿਖੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ 5 ਦਿਨ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਤੀ ਜਿਸ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਕ ਦੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਰੱਬ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵਾਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਰੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਪੀਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰੰਗਰੇਠਾ ਗੁਰੂ का बेटा। सब तो पहला पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज। 24 साल लगे ने, 1699 75 तो 99 तक 24 साल। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, कोई हीर है, कोई शिंबा है, कोई नाई है, आए ने है। आउंदियां की कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अनंदपुर साहिब दी धरती आउंदियां की कीता? भरे पंडाल इकट्ठ विच एक आवाज दी है कोई जिसने गुरु नानक के दरबार में अपना आप समर्पित कर देता है। उस वेले भाई दयाराम उठिया, भाई धर्मचंद, भाई हिम्मत राय, भाई मोकमदास साहिब चंद जी जो वड्याई मिली ते आखण लगे तुसी मेरे लिए नहीं लैके आए हो। देखो तुसी लाहौर तो चल के आए हो, भाई दयाराम जी की लैके आए हो मेरे लिए? धर्मचंद जी हसनापुर तो आए हो, की लैके आए हो? कहंदे सच्चे पातशाह है ही साडा, तुहाडा सारा कुछ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ते कहंदे फिर तुहाडा कुछ नहीं, हुण मेरा भी जो कुछ मेरा है वो सारा तुहाडा है। फिर की दिता उन्होंने? ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਧਰਮਚੰਦ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, एक स्कूल का डिसिपलिन है कि बच्चे ने इस तरह स्कूल में आना ते टीचर ने पढ़ाना है, और टीचर पढ़ाता ते बच्चा पढ़ता है। कितना पढ़िया जो बच्चा लाइक होवे टीचर उसको महानता देता ते कई बार क्लास का मॉनिटर भी बना देता है। कई बार बच्चे को यह गल भी कह देता मेरी गैर हाजिरी विच पुत्र तू क्लास लैनी है। टीचर बच्चे को कई बार यह अधिकार भी दे देता है
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਖੱਤਰੀਪਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਜੀ ਦਾ ਜੱਟਪਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੀਰਪਣਾ, ਸ਼ਿੰਬਾਪਣਾ, ਨਾਈਪਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ, ਹੈ ਇਹ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਹੈ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ परमात्म की मौज। जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज। तेज की ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਹੂਗਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਉਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਜੋੜੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਉਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪੂਰਨ ਕਲ ਜਨ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ का दाता। जी ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ परोपकारी, परोपकारी मेरा प्रभु, परोपकारी, परोपकारी, परोपकारी मेरा प्रभु, परोपकारी, परोपकारी मेरा प्रभु, परोपकारी पूरन काल जिन तारी, पूरन काल जिन तारी मेरा प्रभु, परोपकारी मेरा प्रभु, परोपकारी। शूद्र जाति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕਿਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। पार ब्रह्म साज सवारिया, माता दे उदर विच सवार दिता। माता दे उदर विच इसनूं अखां
ਨੱਕ ਕੰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹ ਲਹੋਰਾ ਗੁਰੂ ਉਬਾਰਿਆ। ਅਨੰਦ ਗਹਰੋ ਪੇਤ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਪਾਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਹੁਣ ਰੱਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ ਉਸ ਦਰ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਰੋਕੋਗੇ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਮੇਰੀ ਜੈ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਕਹੀ ਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਰੁਕੋ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਛਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਾਥਾ। ਇਹਨੇ ਸਦਰ ਧਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਅਮੀਰ ਨਿਵਾਜ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਅਮੀਰ ਨਿਵਾਜ ਦੋ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ। ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਲਈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਰ ਦਾ ਖੂਕਰ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲੱਗ। ਸ਼ੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੂਆ ਛਾਤ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛੂ ਛਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਮਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਚਮਾਰ ਵੀ ਪਿਓਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਚਮਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸਲੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵੀ ਆ, ਚਮਾਰ ਵੀ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਢੀ ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੋਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਰਿਆ ਬਈ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਥਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਕਵੇ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ अनंत करो पित माता परमेश्वर जी का दाता, शुभ चितवन दास तुम्हारे, राखै पैज नाम अपने की, कारज सगल सवारे, मेरा प्रभ पर उपकारी पर उपकार कीता है। रविदास महाराज जी को रास्ते बिठा देता है, पूरे राज घराने में घुमाया जाना है ते लोगों को मना कर देता। रविदास महाराज जी जय नहीं कहनी, कहनी है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरै, जाकी शोध जगत को लागै तां पर तू। कहते जिथे छूआ छात है तू उसकी मदद लिए आप आ जाता है। तुम लोग कहते ने नीमा है, कहते रब्बा तू उसकी मदद लिए आप आ जाता है। इस करके सानू भी चाहिए कि असली गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का लड़ पल्ला पकड़ लईए। सचखंड श्री हरमंदर साहिब गुरु रामदास महाराज का घर। गुरु रविदास महाराज जी उत्थे बैठे ने, गुरु शब्द उत्थों ही जुड़िया है। पहले गुरु शब्द जिथे गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश है उत्थों गुरु शब्द जुड़ गया। पहले तो एक बच्चे का जन्म ले होया सी, वो जन्म का नाम रख दिता रविदास। अगे भगती करनी शुरू की, भगत हो गया। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने पूरी उम्र इस रिस्पेक्ट दे के बुलाया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बाणी
ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੇਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। जिसने नाम की कमाई कर ली, जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत हो जौ फुट मारना। एवं नहीं भाई गुरदास जी ने लिख दिता भगत भगत जग बजिया, जौ जग्गा दे विच चमरेटा पाना कंडा, राह विच बुल्ला धर्म ढोर समेटा, जिव कर मैला कीथना, हीरा लाला मोल पलेटा। नावण आया संग मिल, बनारस का गंगा थेटा। कहते एक दिन संग आ गया, रविदास जी झुग्गी जुत्ती घुनाण लग गया। कहंदा किथे चलियो? कहंदे गंगा नूं। कहंदे जाना? कहंदे मैनूं ते जाण नहीं दिंदे। कहंदे जाण नहीं दिंदे, फिर आ लै जिहड़ी जुत्ती घुनाई दे पए। कहंदे एही कसीरा एही टका तूं मेरे वल्लों गंगा नूं दे दी। हुण ओ संग तां हरेक साल चाले भरन आउंदा सी, पर रविदास ने जिहड़ा टका एक कसीरा अज ही दित्ता। पर कहते जेते नाल रिंद भी गंगे नूं एवें सुੱਟਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਲਾ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੰਗਾ ਲਵੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਹੈ ਗੰਗਾ। और रविदास चमार ने तेनों बेटा दित्ती है लैनी ते बाहर आ गया लै। कहंदा रुक जा, ओदी बेटा मैं ले लई है, प्रमाण कर लई है। कट कसीरा सुन के रविदास है गंगा दी बेटा, तू रुक जा हुण। मैं उसनों बेटा देने की दित्ता सी? कंगण दित्ते सी। की टके दा कंगण आउंदा बई? सोने दा कंगण आउंदा एक टके दा। अज दी भाषा विच गल कर लो, 2-3 करोड़े दा होवे ते 2 लाख दा बनदा एक कंगण। अज दी भाषा विच उस वेले दा टका किन्ने टके? 20-30 40 टकियां तो बनदा ही होवेगा उस वेले कंगण, जेड़ा गंगा ने मोड़ के दे दिता। कहंदे क्यों दिता रविदास साहब? मैं कुछ नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास साहब कहते ने लाया कसीरा हथ कट सूत एक ज्यों ताना बेटा। सूत किहनूं कहंदे ने? जेड़ा कपाह तो बुण के कपड़ा बाद च बनाया जांदा, जेड़ा ताना बाबा कबीर जी चलाउंदे ने कपड़े बुणन वाला। सूत एक जो ताना बेटा, ये रविदास ते परमात्मा कौन है? भगत जना हर मां प्यो बेटा। मां प्यो साडा रब है ते असीं उसदे पुत्तर। इस करके बस मैं इत्थे कीर्तन की समाप्ति है। मैं शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के खिमा दा जाच पाउणा, पर मैं तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के दर दा कुकर होने के नाते एक तुहाडे चरनां च गुरु रविदास महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हो। जे रविदास महाराज कह रहे ने मेरी जय नहीं करनी ते तुसी तो फिर वध के कर रहे हो ना। जय की भी करनी मेरे रब की करनी। जिसने तरले ले सी है रब्बा एक बारी दर्शन दे दे, बहुत जन्म पिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिए। रब दे तरले ले रहे हैं रविदास महाराज। कह रविदास आस रख जीवो, कहते मैं इस जन्म विच भी ये आस रख के अपनी जिंदगी नूं कदों तेरे दर्शन होंदे ने। जदों दर्शन देण रब आया ते रब नूं बन लिया, और बनण वाली जिहड़ी शक्ति सी संगल ने प्रेम दी डोर। जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम राधे। कहते प्रेम कितना कीता सी, कितना कीता सी प्रेम। कहते एक मच्छी दी उदाहरण दिंदी है। पानी दे विचों समुंदर चों मच्छी पकड़दे हो ते तुसीं उसनूं टुकड़े टुकड़े करदे हो, फिर रिलण लई धर दिंदे हो। रिलण दे धर के जदों उसनूं स्वादले भोजन दे रूप विच खांदे हो टुकड़ियां नूं, ते जिस बंदे ने मछली खाधी है, जिस मछली दा प्यार पानी समुंदर दे जल नाल है, ते जदों तुसीं टुकड़े टुकड़े उसनूं करके खा गए हो, खाण तो बाद तुसीं भी जल ही करोगे, पानी पानी करोगे, क्योंकि मछली दा प्यार पानी नाल सी। मीन पकड़ फाकियो और काटियो, रात कियो बहुमानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, दो ना बिसरे पानी।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀ ਮਛਲੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਰੰਗ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਪਨ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਆਪਨ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਮੋਹ ਪਟਲ ਸਭ ਜਗਤ ਪਿਆ ਪਿਓ, ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਪ। ਦੁਨੀਆ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਜਣੋ, ਸਮਾਂ ਜਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੰਡਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਲੰਮਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਰਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੜਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। शुभ चित भान दास तुम्हारे, राम पैर दास अपने राम पैर दास अपने मेरा प्रभु पारे उपकार
ਉਪਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਮਹੰਤਾ ਪਾਸੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਉਹਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਵੇਕੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਉਹ ਲਿਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਭੇ, ਸੁਲੱਭ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਬਾਦੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਜਨਨੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, नहीं तो जननी बांझ रहे, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर हम सरदीन, दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजा, बचनी तोर मोर मन मन, जन को पूरन दीजा, हो बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवने अबोल, चिरता हो गया दर्शन कीतियानो, होया दर्शन कीतियानो, चिर होया दर्शन कीतियानो,
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत जन्म बिछरे थे मारो ए जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जीव हो चिर भयो दर्शन वाहे गुरु साहिब जी तू कर्ण कारण समरथ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुद आपे शिष्ट सिरजिया आपे फुन गोई सब इको शब्द वरतदा जो करे सो वड्याई गुरमुख दे प्रभ वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन 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 गुर सोई सब आखो तन 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 गुर सोई आनंद गुणे निधान गुरु गरीब नवाज गरीब नवाज गरीब नवाज तुम रवो गोविंद रवण जोग तुम रवो गोविंद रवण जोग तुम रवो गोविंद रवण जोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रवो गोविंद रवण जोग तुम रवो गोविंद रवण जोग सगुल एच जप पुन
ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਜਪ ਪੁੰਨੀਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਿਰਪਾ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਜਿਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਜਿਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਜਿਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਰਸ ਬਨੀ ਆਏ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖ ਤਨੀ ਸੁਖ ਤਨੀ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਗੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰਿਆ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਵਣ ਜੋਗ ਜਿਤ ਰਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਭੋਗ
रवे सुख सहज भोग जित रवे सुख सहज भोग तुम रवो गोविंद रावण जोग तुम रवो गोविंद रावण जोग तुम रवो गोविंद रवो गोविंद रवो गोविंद रावण जोग रावण जोग हर हर नाम जपंत्या कछ न कहे जमकार नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल हर का नाम ते आए कहूँ हर पाई कर्म लिखन ते पाई है वाणत्र गुण मोले आयम बल पाई साधु की उपजै लती सब जाई नानक सिमरै एक नाम फिर मोहड़ न धाई नानक सिमरै एक नाम फिर मोहड़ न धाई काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सुजाए अहमे नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण पाया ने विच दइयो खड़ो रोग शोक सब मिट गए नित नवा ने रोआ दिन रहन नाम ते आए दा फिर पाए न हो जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो जिस ते उपजे नानका सोई फिर हो पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण पायन नित दइयो खड़ोआ रोग शोक सब मिट गए नित नवा निरवा दिन रहन नाम ध्यायदा फिर पाए ना जिस ते उपजा नानका जिस ते उपजा नानका सोई फिर जिस ते उपजया नानका नानका सोई फिर होआ सोई फिर हो मेरे साहेब 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 तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी
अपने आगे अरदास करी रब अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी तेरी बाणी तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी तू मैं मान निमाणी चित आए महाआनंदा जिस विसरे सो मर जाए तुद चित आए महाआनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए
ਭਗਤ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡੂ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਿਆ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਕੀਪੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। मेरी जात कमीनी बात कमीनी ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा राम चंद कह रविदास जमारा। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवाज, जपना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। झूठ ज़ुल्म दा, कूड़ झूठ ज़ुल्म दा, जाके उत्ते बोल वाला ज़ालिमां नू आके बन पाया रविदास ने, कूड़ झूठ ज़ुल्म। छड़े होए फुल नदी डुब गए सी, नदी उत्ते पत्थर कराया रविदास ने, नदी उत्ते पत्थर, नदी उत्ते पत्थर कराया रविदास ने, ज़ालिमां नू आके बन पाया रविदास ने।
ਜਗਾਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਪਾਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ पाया रविदास ने बिल्लू जग पुल्लारा है बिल्लू जग पुल्लारा है पाया रविदास ने ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ आके बन पाया रविदास ने ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ਼ਰੀ ਵਿਰਾਸਤ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ 40 ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਹਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਣਾ ਕੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛਲ ਇੱਕ ਤਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦਾ। हे परमात्मा ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਜੀਵਨ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ। ਖੈਰ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਓ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਸੀਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਆਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਭੇਜਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਓ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਸੀਰਾ ਗੰਗਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਹੋਇਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੰਗਾ ਜੀ आज एक भगत ने एक दमड़ी एक भेटा भेजी है, इनू हथ कढ़ के प्रवान करो ते तां देनी है। इतिहास इस गल दी गवाही भरदा है। भाई गुरदास साहब जी ने बोल साक्षी ने लिया कसीरा हथ कढ़ सूत एक जो ताना पेटा हथ बाहर आया, उस दमड़ी नू प्रवान कर लिया। पंडित हैरान सी, पिछे मुड़न लगा ते आवाज पई, जान वाले इस तरह ना जाई, अब मेरे वालों भी सत्कार लेके जावी मेरे उस रब वास्ते। प्यारे गुरसिखो, एक सोने का कंगन उस पंडित के हाथ दे विच नाल ही आ जांदा है कि ये मेरे वालों जाके डंडौत करियो, प्रणाम करियो। प्यारे गुरसिखो, रब दे प्यारे भगत जेड़े परमात्मा की बंदगी विच लीन रहिंदे ने, उन्हां दे चरनां दी धूड़ तां हमेशा दरिया ऐसे ओ ते उन्हां दे चरनां दी धूड़ नूं लोचदे ने। गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि इन्हां सारियां दी गल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच आउंदी है। लोचा धूड़ साधु कीता ही खैर सरवण करियो। प्यारे गुरसिखो, दुनिया दे लोकां दी नज़र विच सी ये टुटे जोड़े गंढदे ने, ये किरत इस ढंग दी करदे ने, पर कवि ने कलमबंद कीते ने चार बोल बड़े काबिले तारीफ ने उन्हां दी जीवन दे उत्ते झात मारदा होया। दुनिया दे लोग कहंदे ये जुत्तियां गंढदा है, ये जोड़े गंढदा है, पर असल विच ओ जोड़े नहीं, वो तां संसार दीयां टुटियां तकदीरां नूं गंढदे सन, ओ आप रब सन। प्यारे गुरसिखो, सरवण करो, जुत्तियां नहीं गंढदा, ओ टुटियां गंढदा है तकदीर। जुतियां गंढदा है तकदीरा, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा।
रविदास कहदा है दुनिया दे लोकी जानन, सारे लोकी जानन। ज्ञान दे दिता उसनू जिस दी धुन ते नचे मीरा, जुतियां नहीं गंढदा गुड्डियां गंढदा है तकदीरा, जुतियां नहीं गंढदा गुड्डियां गंढदा है तकदीरा। राजे नागरमल वर्गे चरना दे बन गए भौरे, पान तोड़िया पंडितां दा पत्थर पानी उत्ते तोरे, मान तोड़िया पंडितां दा पत्थर पानी उत्ते तोरे। डिग पे सारे ने खांदे माल पूरे जो कीना, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा। बारी बारी लख बलिहारी इस डुबदे भवजल चो कर जाला बाई तारी, जाला बाई तारी। करते आन के सी वड्डिया वड्डिया मीरा पीरा, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा, जुतियां नहीं गंढदा टुटियां गंढदा है तकदीरा।